بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر. آج ایک بہت شاندار پروگرام تھا. یہ گلگت سے آئے ہوئے کچھ 100 سے زیادہ طلباء کا ونٹر اسٹڈی کیمپ. اس میں مجھے پچھلے 8-10 برسوں سے جانے کا موقع ملتا ہے. یعنی پوری سردیوں میں وہ جو کہتے ہیں جوگی اتر پہاڑوں آیا، تو گلگت سے اسلامی جمعیت طلباء کے جو نوجوان ہیں یہ وہاں کے ذہین ترین FSC اور میٹرک کے طلباء کو چنتے ہیں اور انہیں لاہور لے آتے ہیں. تو 2.5 ماہ ان کو سید مودود انسٹیٹیوٹ میں رکھتے ہیں. یہاں ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، پر ان کی FSC اور میٹرک کی تیاری بھی کراتے ہیں، پورا شہر بھی دکھاتے ہیں. ان بیتے برسوں میں یہاں سے پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر، انجینئر، بیوروکریٹس اور بہت اچھی اچھی پوزیشنز پہ گئے ہیں. اور یہ ظاہر ایک بڑا کام ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے. آج جب سیشن مکمل ہونے والا تھا تو میں نے اوپن کیا اس کو، تو سوالات، چونکہ میرا آج کا موضوع کیریئر کونسلنگ تھا، تو ایک بچے نے بڑا دلچسپ سوال کیا. تو اس سوال کے جواب میں نے ان سے جو بات کہی وہ ایک انوکھے آدمی کے بارے میں تھی. چپٹا سا اس کا ناک ہے اور چپٹا سا اس کا گال اور چہرہ ہے. 5 فٹ کوئی 7 انچ کا وہ ہے، پر اسے دنیا میں معاشی جادوگر کہا جاتا ہے. اب سوچئے، یہ چین کے ایک چھوٹے سے شہر سے اس کا تعلق ہے، اور چند برس پہلے جو دنیا کا سب سے بڑا میگزین ہے فارچون، اسے دنیا کے طاقتور ترین جو 50 لوگ ہیں ان میں شمار کر چکا ہے، دوسرے نمبر پہ. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک زمانے میں اداکار بھی رہا، اس نے ایک وہ جو کنگ فو والی فلم ہوتی ہے اس میں کام کیا، ایک آدھ اس نے گانا بھی گایا. اپنی کمپنی کے 18ویں سالانہ جو اجلاس کے موقع پہ اس نے رقص بھی کیا. پر ہی واز بیسیکلی انگلش ٹیچر. اور وہ اس نے جس طور پہ جنون کے ساتھ انگریزی سیکھی، پھر وہ سائیکل پہ اپنے گھر سے 7-8 کلومیٹر دور جہاں بزنس سینٹر تھا، غیر ملکی آتے تھے، وہاں جاتا تھا، انگریزی بولتا تھا. وہیں ایک آدمی نے اس کا نام جیک رکھا. اس کا اصل نام جیک نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے جہاں وہ پھر اس نے گریجویشن کی، انگریزی میں کی، انگریزی کا استاد بن گیا. اچھا، یہ ایک عجیب روح ہے جس کے اندر بےتابی، بےقراری، جیسے کہتے ہیں نا وہ دھن کا پکا اور من کا سچا، یہ اس طرح کا آدمی ہے. اب اس کو دنیا جیک ما کہتی ہے. $36 بلین کا وہ مالک ہے. $36 بلین، آپ بلین کو خرب سمجھیں، یعنی اگر پاکستانی روپوں میں دیکھا جائے. اس کی جو کمپنی ہے علی بابا، اس میں رجسٹرڈ ہوئے بنا دنیا کی کوئی کمپنی بزنس نہیں کر سکتی. یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے. اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو تقریباً 14 ملین ملازمتیں دی ہیں. اس نے جب کمپنی سٹارٹ کی تو اس میں 18 لوگ تھے، اس وقت 30,000 لوگ اس میں کام کرتے. کچھ سال پہلے اس نے جب اس کا اینول فنکشن تھا تو اچانک ریزائن کر دیا. کہا کہ اب میں سارا جو کام ہے وہ ایجوکیشن پہ کروں گا. اگر کبھی آپ نیٹ پہ جائیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ ملتے ہیں، بڑے ہی شاندار، ضرور دیکھیے گا. اچھا، جیک ما نے چند برس پہلے چینی حکومت پہ تنقید کر دی، اور اس وقت اس کی ایک کمپنی ہانگ کانگ میں اور 2 ملکوں میں ان کی اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہونے جا رہی تھی. آخری سٹیپ ہو گیا تھا، اور جو گورنمنٹ کی کلاسیفیکیشن تھی وہ بھی ہو گئی تھی. پر اس کا جو بیان، اس نے کہا کہ بینکنگ سیکٹر میں جو ریگولیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بہت سختی ہے. تو گورنمنٹ ناراض ہو گئی. اور چین میں آپ کو پتہ ہے کمیونسٹ حکومت ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہی میسج دیتے ہیں کہ یہ مت بھولو حکومت کس کی ہے، طاقت کس کی ہے. جو موجودہ صدر ہیں چنگ جین جی، وہ بھی ظاہر ہے اسی سوچ کے حامل ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں اس کو ڈیفینڈ کیا، اور اس غریب کے اس فنکشن کی بجلی کاٹ دی. اس کا جو رجسٹر ہونا تھا وہ سارا پروسیس بند کر دیا. اور پھر یہ بھی کئی مہینوں کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، آف ایئر ہو گئے. نہ ذکر، نہ نام، نہ کہیں تذکرہ. اب لوگ ڈرتے پوچھتے بھی نہیں تھے. اس کے بعد تو حکومت نے جتنی آئی ٹی کی کمپنیاں تھے سب پہ حملہ ہی کر دیا، اور کہا کہ ان کو ہم نے کٹ ان سائز کرنا ہے اور لوگوں کو آگے بڑھنے کے برابر موقع دینے. اللہ کے بندو، یہ الگ چیز ہے.
यानी जो कंपनी ग्रो कर रही होती है तो लोगों को ही तो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा होता है, लेकिन खैर सियासी हुकूमतों के अलग मसाइल होते हैं उनके। अब हाल ही में हुआ ये कि ये कई माह के बाद मंजर आम पे आए, एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट करियर काउंसलिंग। बंदे के अंदर इतना दम होना चाहिए, इतनी जान होनी चाहिए कि हुकूमत भी अगर पाबंदी लगा दे और आपके रास्ते बंद कर दे। इस दौरान ये जापान चले गए, वहाँ जाके इन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाई, ख़ुद पढ़ा, 4 मुल्कों में इन्होंने ये वक्त गुजारा और वहाँ से नई नई चीज़ें सीखी। और जब उनकी एक हाल में वीडियो आई है तो उसमें वो 100 देहाती टीचरों से चीनी ज़ुबान में उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, चूँकि अब उसने कहा था मैंने एजुकेशन में काम करना है। मगर अब जो नया वेंचर, नया ख्वाब, इस पैसे के जादूगर ने देखा है नया ख्वाब, 5.5 खरब रुपए के मालिक आदमी ने, तो वो कहता है कि मैं अब काश्त करूँगा। यानी बड़ी ज़ाहिर है वो काश्त करेगा भी तो फिर लाखों एकड़ ज़मीन लेगा। उसने प्रोसेसिंग जोन बना दिया है जिसमें जो फूड है इसकी प्रोसेसिंग होगी, महफूज होगा। अच्छा, जैक मा की एक आपको शानदार बात बताऊँ। इसने एक दफ़ा कहा कि अगर बंदरों के सामने केले रख दें और पैसे रख दें तो बंदर हमेशा केले उठाएंगे। हालांकि अब ये उसकी जहानत की मैं बात कर रहा हूँ। कहता हालांकि पैसों से, उस केलों से दुगने तिगने ज़्यादा केले ख़रीदे जा सकते हैं। फिर वो कहता है कि जो इंसान हैं ये भी हमेशा कारोबार और नौकरी में, नौकरी को प्रेफर करते हैं, हालांकि कारोबार से आप अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं, जो अपने ख्वाबों की तबीरें हैं वो पा सकते हैं, और जो कारोबार का मुनाफा है वो कहीं ज़्यादा आपको इज़्ज़त भी दिलाता है, सुकून भी दिलाता है, तस्कीन भी दिलाता है। तो ये जो करियर काउंसलिंग है ये सिर्फ नए बच्चे और बच्चियों के लिए नहीं चाहिए होती। ये ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी जब आप बड़े हो रहे हों और बड़े हो चुके हों और जिन बन चुके हों और खरबों रुपए के मालिक हों, तब भी आपके अंदर रुकने का जज्बा नहीं होना चाहिए। धुन इतनी पक्की हो और सोच इतनी सच्ची हो कि एक रास्ता बंद हो दो। चीन में आने वाले कई मेरा ख्याल है महीनों में अभी जो गवर्नमेंट का सख्त रवैया है ये जारी रहेगा, मुख्तलिफ कंपनियों पे पाबंदियाँ लगाए जा रहे हैं और इसके पास रुकने का वक्त नहीं है। उसने अपने आप को फिर अलाइन किया है, फिर नए सिरे से। दुनिया में इस तरह के जितने लोग भी हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, कामयाबी का एक सिंबल भी होते हैं, रोल मॉडल भी होते हैं। शक्ल किसी को नाक फीने की और चिपटी की पसंद आए या ना आए, अपने काम में वो नाकाम नहीं होता और क्रिएटिव इतना है कि नई से नई चीज़ें सोचता है। यही कमाल बात है। और यही मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे बच्चे जो किताबी कीड़े बन जाते हैं, ना किताबें समझ उनको आती है ना ज़िंदगी समझ आती है, लेकिन जब कभी मौका मिले आपको तो ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए, ज़िंदगी को लुकमा लुकमा करके खाना चाहिए, ज़िंदगी को सीखना चाहिए, ताकि जब आप ज़िंदगी की गाड़ी पे सवार हों तो फिर उसकी ड्राइविंग सीट पे हों, फिर रुकने का नाम नहीं लेना, फिर नए नए आइडियाज़ आप पे उतरें। करियर में चाहिए क्या होता है, आपकी तालीम चाहिए होती है, आपकी स्किल चाहिए होती है, लर्निंग का जो आपका एटीट्यूड है वो चाहिए होता है। और तालीम की डिग्री ये बिल्कुल छोटी सी माइनर सी चीज़ है। फिर ये जो जहानत आपकी है, हम उसमें IQ टेस्ट भी लेते हैं और उन टेस्टों के साथ एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई बंदा कामयाब होने पे तुला हुआ हो तो मेरा रब अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जाके इसकी मदद करो और इसके लिए कामयाबी के, इज़्ज़त के, मोहब्बत के सब दरवाज़े, और उन दरवाज़ों के आखिर पर शोहरत बैठी होती है, अहमियत भी बैठी होती है और इज़्ज़त भी बैठी होती है। मेरा रब आपके लिए ये रास्ते आसान करे, पर याद रखिएगा, लोगों को बुरा भला कहना आसान है, लोगों पे शक करना बहुत आसान है, पर इन कामयाब लोगों जैसा बनना ये उससे भी ज़्यादा आसान है, जो कि एक सड़क बन चुकी होती है, आप फुट स्टेप्स पे कदम रखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त और इस जादूगर के बारे में कुछ पढ़िए ज़रूर, जानिए ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम।